हम अपने हुकूक आपस में इत्तेहाद पैदा करके ही हासिल कर सकते हैं। सियासत से बालातर होकर सियासी पार्टियों के मैनिफेस्टो में अपने हुकूक को शामिल करवाएंगे। अब हम सियासी वोट बैंक नहीं बल्कि अब हम बादशाहगर बनकर ही चैन पाएंगे। मुस्लिम माइनॉरिटी राइट्स फोरम के बानी व सदर डॉक्टर शेख महबूब बाशा का अजीमुशान जलसा महागृजना से खिताब। डॉक्टर शेख महबूब बाशा ने कहा कि मुल्क के तमाम मुसलमान अपने इत्तेहाद के साथ जब आगे बढ़ेंगे तभी वो अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं। उन्होंने जुमेरात को जिला करनूल के अदूनी कस्बे में मुस्लिम महागृजना के एक बड़े जलसे आम से खिताब किया। डॉक्टर शेख महबूब बाशा ने कहा कि हिंदुस्तान पर तकरीबन 400 साल हुकूमत करने वाले और नवाब कहलाए जाने वाले मुसलमान आज गरीब हो चुके हैं और मुल्क में अक़लियत के तौर पर उनकी पहचान बन चुकी है। ये बात काफ़ी अफसोसनाक है कि तकरीबन 40 करोड़ की आबादी वाले मुसलमानों के साथ हर कदम पर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और आज़ादी के 70 साल गुजर जाने के बावजूद भी हम अदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने हर एक पर जोर दिया कि वो बैरून मुल्क मुस्लिम तंजीमों की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और अपने हुकूक के इस्तेमाल के लिए मुतहर्रिक हो जाएं। उन्होंने कहा कि वो कारोबार के सिलसिले में मुल्क भर में घूम रहे हैं और मुस्लिम अक़लियतों के हालात ज़िंदगी देखकर हैरान हैं। डॉक्टर महबूब बाशा ने इंकेशाफ किया कि काफ़ी कोशिशों और जदोजहद के बाद उन्होंने मुस्लिम अक़लियती हुकूक फोरम को क़ायम किया है ताकि एक तरफ मुल्क भर में निचली सतह पर ज़िंदगी बसर करने वाली मुस्लिम अक़लियतों को उनके हुकूक दिलवाने के लिए उनमें शऊर पैदा किया जाए और यह मुहिम और कोशिश सियासत से बिल्कुल बालातर है, जिसका मकसद ये है कि हुकूक के हुसूल के लिए मुसलमानों को मुत्तहिद किया जाए। उन्होंने अपने फोरम की जानिब से ऐलान किया कि जो भी सियासी जमात अपने मंशूर में यह ऐलान करेगी कि वो मुस्लिम अक़लियतों की इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और आइंदा इंतखाबात में उनके हुकूक का निफाज करेगी, उसी सियासी पार्टी को उनकी तायद हासिल रहेगी। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि सियासी जमातें मुस्लिम अक़लियतों को महज एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके नतीजे में मुस्लिम अक़लियतों का इस्तेहसाल और सियासतदानों का फ़ायदा हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि रियासत में वक्फ बोर्ड की तकरीबन 66,000 एकड़ अराजियात हैं, जिसमें से 30,000 एकड़ ज़िला करनूल में है और वो गैर मजाज कब्ज़ों के चुंगल में फंस कर रह गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि वो वक्फ बोर्ड की जायदादों की हिफाजत के लिए ग्रुप 1 लेवल के अफसरान का तकर्रुर करें, इस पर तामीरात शुरू की जाए और बेरोज़गार मुस्लिम नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने की तजवीज़ भी दी गई। इस ज़िमन में कहा गया कि मुस्लिम अक़लियती तालीम और तिब्बी रोज़गार के शोबों में सबसे ज़्यादा पसमानदा हैं। उन्होंने कहा कि आज क़ानून साज इदारों में मुस्लिम अक़लियतों के हक़ में आवाज़ उठाने वाले सियासी नुमाइंदे नहीं हैं, क्योंकि वो सियासी मैदान में मुतालिका पार्टियों के आला कायदीन पर मुनहसर हैं। उन्होंने सियासी जमातों से मुतालबा किया कि वो मुस्लिम अक़लियतों को MP और MLA के ओहदों के लिए उन इलाक़ों में सीटें मख्तस करें जहाँ मुस्लिम अक़लियती आबादी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें मुस्लिम अक़लियतों को MP और MLA की सीट्स इसी वक्त अलॉट करेंगे जब तमाम मुसलमान एक साथ चलेंगे। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर आज हम नहीं जागेंगे तो आने वाली नस्लें भी मज़लूम हो जाएंगी और उन्हें गुर्बत में डूबकर अपनी ज़िंदगियों को गुजारना पड़ेगा। डॉक्टर शेख महबूब बाशा ने अपने ज़ाती फ़ंड्स और सरमाए से मुस्लिम माइनॉरिटी राइट्स फोरम को क़ायम किया और गरजना के नाम से ऐसे प्रोग्राम्स को मुनाक़िद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद मुस्लिम अक़लियतों को बाशऊर बनाना है। उन्होंने मुस्लिम अक़लियतों पर जोर दिया कि वो बेदार हो जाएं और अपने हुकूक के लिए लड़ने के लिए उनकी ताकत बन जाएं और उनकी मुहिम को कामयाब बनाएं। उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए सियासत से बालातर होकर मुत्तहिदा तहरीक पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में MRPF के नुमाइंदे रोशन अली, शोएबुद्दीन कादरी, तातीपाडू भाबूसा, करनूल शहर के बाबा कादरी, हैदराबाद की साजिदा सुल्ताना और दीगर ने खिताब किया। मुस्लिम अक़लियतों की एक बड़ी तादाद इस महागृजना प्रोग्राम में शरीक थी। సమావేశం నిర్వహించడానికి ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఉంది. MRPF ముస్లిం రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ ఫోరం అనే సంస్థ ద్వారా ఈరోజు ఆదోని పట్టణంలో ఈ ముస్లిం మహాగర్జనని ప్రారంభించారు. అసలు ఈ ముస్లిం మహాగర్జన అంటే ఏమి,
అసలు ఈయన ఎందుకు ప్రారంభించాడు అంటే ఏమన్నా రాజకీయ ఆలోచన ఉందా, అంటే వేరే దురుద్దేశం ఏమన్నా ఉందా అనే సతమతమవుతున్నారు చాలామంది. కొంతమంది ప్రజలు అవుతున్నారు, కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు అవుతున్నారు, కొంతమంది మన ముస్లిం సోదరులు కూడా అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈరోజు మన భారతదేశంలో చూసుకుంటే అతి దారిద్ర్య రేఖ కన్నా దిగువ స్థితిలో ఉండే వాళ్ళు ఎవరంటే కేవలం మన ముస్లిం సోదరులే. నా వ్యాపార నిమిత్తం నేను భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రంలో తిరుగుతూ ఉంటాను. ప్రతి రాష్ట్రాల్లో అందరికన్నా దరిద్ర స్థితిలో, అదేవిధంగా పేదరికంలో, అంటే 100కి ఒక 10 మంది ఉండొచ్చు కోటీశ్వర్లు. ఇక్కడ మన దగ్గర ఉండే వాళ్ళు ఒక 10 మంది ఉండొచ్చు, నాలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉండొచ్చు. కానీ 90% మంది పేదరికంలో సతమతం అయిపోతున్నారు, ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వాళ్ళు పిల్లలకి ఆఖరికి చదువులు చెప్పించుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారు, వాళ్ళ పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు చేయలేని స్థితిలో ఉన్నారు. ఇలాంటి స్థితిలు చూసిన తర్వాత ఒక్కసారి ఆలోచించాను. ఇప్పటి వరకు మనం ఎంత సంపాదించాము అనేది కాకుండా ఎంతమందికి సేవ చేశామనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ ముస్లిం మహాగర్జన అనే దాన్ని ప్రారంభించాను. దీనికన్నా ముందు చాలా సోషల్ సర్వీసెస్ చేసేవాడిని. కరోనా టైంలో కొన్ని లక్షల రూపాయలకి పేదలందరికీ కిట్లు తయారు చేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశాము. దాంట్లో మత భేదాలు లేకుండా అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశాము. దాని తర్వాత మన సోదరులు ఎందుకు ఇలా అయిపోతున్నారు అంటే మన దగ్గర ఏమీ లేదా, అంటే ఎంతమందికి సాయం చేయగలుగుతాను నేను? 1 కోటి రూపాయలు చేయగలుగుతానా, 2 కోట్లు చేయగలుగుతానా? సరే, ఎంతమందికి సరిపోతుంది ఇది? కేవలం కొంతమందికి. తరువాత నేను కూడా అడుక్కునే స్టేజ్కి వచ్చేస్తాను. సో ఇలా కాకుండా మన సోదరులకి ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, మన ముస్లింలు ఎందుకు అభివృద్ధి చెందలేకపోతున్నారు అనే దానిపైన ఒకసారి ఆలోచిస్తే, రాజకీయము మనం వస్తే ఏం చేయలేం. ఎందుకంటే నేను ఒక రాజకీయ నాయకుడిని అయిపోతే ఏం చేయగలుగుతాను? పైన వాళ్ళు ఏం చెప్తే శిరస వహించాలి. అలా కాకుండా మన ముస్లిం సోదరుల కోసం మనం ఒక సంస్థని స్థాపించి నా చేతైనంత వరకు సహాయం చేసుకుంటూ, అదేవిధంగా ఎలాంటి లబ్ధి మన సోదరులకి ప్రభుత్వం ద్వారా అందించాలా, అలాంటివి ఏమేమి ఉన్నాయి అనే దానిపైన ఒకసారి సెట్ చేసుకున్న తర్వాత కేవలం మన ముస్లింలు ఓట్లు మాత్రమే లబ్ధి పొందుతున్నాం, మిగతావి జీరో. ఈరోజు ఎలాంటి అభివృద్ధి లేదు. మన ముస్లిం సోదరులు ఎక్కడ వేసిన గొంగులి అలాగే ఉంది. మన ఒక కవి గారు చెప్పినట్టు, ఏ దేశం ఎదిగినా ఏమున్నది గర్వకారణం అన్నట్టు, ఏ నాయకుడు వచ్చినా మన బ్రతుకులు ఇదే విధంగా పడుకుంటున్నాయి. ఎవరు అభివృద్ధి చెందట్లేదు, పేదరికంతో సతమతమైపోతున్నారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం మనం ఏం చేయాలా అనే ఆలోచనతో MRPF అంటే ముస్లిం రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ అని మా మేధావులు కొంతమంది, అదేవిధంగా మా సోదరులందరితో కలిసి ఒక MRPFని స్థాపించాము. స్థాపించిన తర్వాత ఈ నెల 11వ తారీఖు కర్నూలు పట్టణంలో మహాగర్జనని ప్రారంభించాం. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ మహాగర్జన స్థాపించిన తర్వాత బాధపడాల్సిన విషయం ఉంది, సంతోషదగ్గ విషయం ఉంది. బాధపడ్డ విషయం ఏమంటే మన సహోదరులు, మన ముస్లిం సహోదరులు మనకు సహకరించరు. మన ముస్లిం సహోదరులు ఎంతవరకు ఆయన ఎందుకు చేయాలా, अरे आते हैं जाते हैं, ऐसे लोग बहुत लोग आते हैं, लेकिन साथ देने वाला कौन है? एटलीस्ट एक जने को अपन साथ देंगे, कितना दूर जाता देखेंगे अने विषय एवरू पट्टिंचुकोवटं लेदु. ఎంతవరకు इनो कहीं गया भाई, अब इलेक्शन के सामने कहीं का गई. अरे इलेक्शन के सामने नहीं भाई, भूख लगे तो खाना खाना है. वैसे इलेक्शन के टाइम पे अपने प्रॉब्लम्स, अपने डिमांड्स आगे रखे तो इलेक्शन में पार्टी लोग अपने डिमांड्स को उनके మేనిఫెస్టో में रखना है. వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో మన డిమాండ్స్ పెట్టాలంటే ఇది సరైన సమయం. కాబట్టి ఈ ఎలక్షన్ల కోసమో ఏదో ఒక పదవి కోసమో వాటిని ఆశించి నేను దీన్ని ప్రారంభించలేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సభకి హాజరు కాని ముస్లిం సోదరులారా, మీరు ఇళ్లలో కూర్చున్నా కానీ దయచేసి మీ అందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, మీ కళ్ళు తెరవండి. మనం ఇలాగే ఉంటే అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఇలాగే మనం పడుకుంటే ఇండియాలో ముస్లిం అనే పేరే మర్చిపోయే స్థితి వస్తుంది. పేదరికంతోనే ఉండిపోతాం. మన పిల్లలు ఎంతసేపు బండ్ల దగ్గర ఫ్రూట్స్ అమ్ముకుంటానో, మెకానిక్ షాపుల దగ్గరనో, ఇలాంటి కూలి పనులలోనే ఇదే విధంగా మనం పతనం అయిపోతాం.
కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే మేము వచ్చి మీటింగ్ పెడతారా మీ వెనకాల వచ్చేయాలన్నా మా వెనకాల రాబాకండి. మీ శబ్దం మనకు అసెంబ్లీ దాకా పార్లమెంటు దాకా వినపడాలంటే ఏం చేయాలి? మనం సభల్లో హాజరవ్వాలి. హాజరైన తర్వాత అసలు ఈయన ఎందుకు వచ్చాడు, ఈయన నెక్స్ట్ ఎజెండా ఏముంది అనే దాని గురించి మీరు తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? మనం ఒక సమావేశంలో అందరం కలుసుకున్నప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలనేది తెలుస్తుంది. ఈ ఆదోని పట్టణంలో చాలామంది సోదరులు సహకరించారు మాకు. వాళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. చాలామంది సహకరించలేదు, వాళ్ళకు కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అల్లాह ताला उनके दिल में भी हुब्बा के नेक्स्ट मीटिंग तक उन्होंने भी साथ में आके अपना जंग लड़ने के लिए हुब्बा बोल के अल्लाह ताला को मैं दुआ करता हूँ. అదే విధంగా ఇప్పుడు మన మెయిన్ ఎజెండా ఏమి? మనం పేదరికంలో ఎందుకు ఉండాలి? మన ఆస్తులు 315 సంవత్సరాలు నవాబులు మనం, అంటే ఈ భారతదేశాన్ని 315 సంవత్సరాలు మన నవాబులు పరిపాలించారు. నామ్కు నవాబ్ గర్మే గరీబ్ అన్నట్టుంది మన పరిస్థితి ఈరోజు. అంటే ఆ నవాబులు అయిపోయిన తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత 1947 స్వాతంత్రం తేవడం కోసం ఎంతోమంది అమరులైనారు. ఆ అమరులలో మన ముస్లిం సోదరులు చాలామంది ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళు తెర వెనకనే వెళ్ళిపోయారు, కానీ ఎవరు తెర ముందుకు రాలేదు. అలాంటి మహిళలు కూడా ఉన్నారు. ముస్లింలు మన మహిళలు కూడా స్వాతంత్ర పోరాటంలో వాళ్ళు యుద్ధంలో పాల్గొని ప్రాణాలు అమరులైనారు. ఆ తర్వాత మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత రాజకీయ లబ్ధి కోసం మన దేశాన్ని రెండుగా చీల్చారు. ఆ రెండుగా చీల్చినప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వలస వెళ్ళిపోయిన ముస్లింలు పాకిస్తాన్లు. మనం పాకిస్తాన్ నుంచి ఇండియాకి రాలేదు, మనం ఇక్కడే పుట్టాం. మన తాతలు ముత్తాతలు ఇక్కడే పుట్టాం, ఇక్కడే చచ్చిపోయారు, మనం ఇక్కడే పెద్దోళ్ళమైనాం. కానీ హక్కుల్లో మటుకు మనం వెనకాల ఉన్నాం. అంటే మైనార్టీలు అల్పసంఖ్యాకులం అయిపోయినాం. ఈరోజు మనం ఎంతమంది ఉంది, 40 నుంచి 50 కోట్ల జనాభా ముస్లింలు ఉన్నారు ఈరోజు, కానీ అల్పసంఖ్యాకులం. పోనీ మన వాదన ఎవరన్నా, మన వాయిస్ వినిపించడానికి అసెంబ్లీలో ఎవరన్నా పోతారా అంటే మనకు సీట్లే ఇవ్వరు. అంటే మన వాళ్ళు ఎవరు మేధావులు లేరు అనేది మన రాజకీయ నాయకుల ఉద్దేశం. సరే వచ్చినా కానీ వాళ్ళు దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోవట్లేదు. అలాంటి పరిస్థితులలో 66,000 ఎకరాలు ఒక్బోడాసి కేవలం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉంది. ఈ 66,000 ఎకరాలలో 30,000 ఎకరాలు మన కర్నూలు జిల్లాలో ఉంది. ఈ కర్నూలు జిల్లాలో మన ఆదోనిలో కూడా దాదాపు కొన్ని 100,000 కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయి. కానీ ఒక్బోర్డ్ ఆస్తులన్నీ ఏమైపోతున్నాయి? ఎవరో ఒకరు వస్తున్నారు, దొంగ సర్వే నెంబర్లు వేసుకుంటున్నారు, దాంట్లో వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసుకుంటున్నారు. కానీ దీన్ని ఎలా తెచ్చుకోవాలో మనం అనేది ఒక ఎత్తు అయితే, మిగిలిన భూమి ఏదైతే ఉందో ఆ మిగిలిన ఒక్బోర్డ్ భూమిని మనం కాపాడుకోవడం కోసం ఈ గర్జనని లేవనెత్తినాం. అంటే మన మిగిలిన ఒక్బోర్డ్ భూముల్లో కాంప్లెక్స్లు కట్టండి, కాంప్లెక్స్లు కట్టి మన ముస్లిం సోదరులకి రెంట్కి ఇవ్వండి అనేది మన మొదటి అజెండాలో మొదటి పాయింట్ పెట్టుకున్నాం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మన ఒక్బోర్డ్ ఆస్తులు సంరక్షించుకోగలుగుతాం. అదేవిధంగా కబ్జా అయిన భూముల్ని రిటర్న్ తీసుకోవడానికి కూడా యుద్ధం చేస్తామని దాన్ని కూడా వదలం. దాని తర్వాత మన రెండవది ఏమంటే, ఈరోజు కొన్ని పార్టీలు మనకేం చేస్తున్నాయి, దుల్హన్ పథకం అంటే మన ఇంట్లో వివాహం కావాల్సిన అమ్మాయికి పెళ్లి చేయాలి, ఇస్తున్నారు, సంతోషం, వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం. కాకపోతే కండిషన్స్ అప్లైడ్ అన్నట్టు 10వ తరగతి పాస్ అయితేనే అమ్మాయికి దుల్హన్ పథకం వస్తుందంటారు. మనం పేదరికంలో ఉన్నాం, మన ఇంట్లో 5 మంది 6 మంది పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళని చదివించుకునే స్థితిలో లేము. మన ఎడ్యుకేషన్లో కూడా దాదాపు 2-3 స్టేజీల కన్నా ఎక్కువ లేము పర్సంటేజ్లో. ఇలాంటి పరిస్థితులలో మన పిల్లలని చదివించుకోలేము. అంటే 10th క్లాస్ చదువుకోని అమ్మాయి ఓటు వేయచ్చు, ఆ ఓటులో మీరు పాలకులు కావచ్చు, కానీ 10th క్లాస్ చదవలేదంటే మీరు దుల్హన్ పథకం ఇవ్వదు. ఇది ఎంతవరకు సమంజసం అనేది నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను. ఇలాంటి సమస్యల కోసమే ఈ ముస్లిం మహాగర్జనలో పెడుతున్నాము. ఈ ముస్లిం మహాగర్జనలో ఇది ఒకటే కాకుండా మన వెల్ఫేర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్, అంటే వెల్ఫేర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్లో మన ముస్లిం సోదరులకు ఏమీ లబ్ధి పొందటం లేదు. కోట్ల రూపాయలు వస్తున్నాయి, ఎక్కడికి పోతున్నాయి ఎవరికి తెలీదు. అంటే అడగం, మనకు భయము, మనం ముందుకు రాము, ముందుకు వచ్చినోడికి సహకరించాము. ఇది మన ముస్లింలలో జరుగుతుండేది. సో ఇలాంటి సమస్యలు ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి మనకు. మన పిల్లల చదువుల కోసం ఉర్దూ యూనివర్సిటీలు లేవు, ఉర్దూ కాలేజీలు లేవు.
వక్ఫ్ బోర్డు భూముల్లో ఉర్దూ కాలేజీలు కట్టండి, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కట్టండి మా ఉర్దూ వక్ఫ్ బోర్డు భూముల్లో. దానివల్ల లాభం వస్తుంది, ప్రజలకు కూడా హెల్త్గా చూసుకోవచ్చు, ఎడ్యుకేషన్గా కూడా డెవలప్ అవుతుంది. కానీ ఇలాంటివే మేము ఎజెండా పెట్టుకొని ముందుకు వచ్చాము తప్పనిచ్చి దీనివల్ల వచ్చి ఏదో రాజకీయ లబ్ధి పొందాలా లేదా ఏదో మాకు డబ్బులు కావాలా అనే ఉద్దేశంతో రాలేదు. ఇదే విధంగా మనకేమంటే మన డిమాండ్లలో మనం ముఖ్యంగా మనం అడిగేది ఏమంటే మనలో ఒక మేధావుల్ని ఎవరినన్నా ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా కానీ వక్ఫ్ బోర్డుకి సంబంధించిన ఒక అధికారితో పాటు మన ఒక మేధావుని అక్కడ నియమించండి అంటున్నాం. అదేవిధంగా వక్ఫ్ బోర్డులో ఎవరో ఒక లేడీని కూర్చోబెడతారు, లేకపోతే ఎవరో ఒక పాత ఆఫీసర్ని తెచ్చి కూర్చోబెడతారు, ఇద్దరు ఇన్స్పెక్టర్లు ఉంటారు. వాళ్ళని అడిగితే ఏమంటారు, సార్ మేము పోలేము అక్కడ పోతే భయం. అంటే భయపడితే వక్ఫ్ బోర్డులో ఉండే అధికారులని కూర్చోబెట్టడానికన్నా గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్లు ఎందుకు పెట్టారు? వాళ్ళని పెట్టండి అని మనం అడుగుతున్నాం మన డిమాండ్లలో. అదేవిధంగా గురుకుల పాఠశాల లాంటి పాఠశాలలు కట్టండి, మన పిల్లలకు కూడా ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ అవుతుంది, వాటిపైన అడుగుతున్నాం. కానీ ఇలాంటివన్నీ సమస్యలు మన దగ్గర పెట్టుకున్నాయి. మనం ఎందుకు ముందుకు రావట్లేదు అనేది ఒక రకంగా బాధాకరంగా ఉంది. ఇంకో రకంగా కొంతమంది వస్తున్నారు. సో అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ ఎంఆర్పిఎఫ్ యొక్క మెయిన్ ఎజెండా ఏమంటే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో మేము ఒక్కొక్క కమిటీలు వేస్తున్నాము. ఆ కమిటీలతో పాటు ప్రతి ఒక్క మండలంలో ఒక్కొక్క కమిటీ వేస్తాము. ఈ కమిటీల్లో కానీ ఈ మన జిల్లాలో వేసిన కమిటీల్లో కానీ ఎవరి దగ్గర పోయి మేము ₹1 చేయి సాపము, ₹1 అడగము. మా సొంత డబ్బులతోనే మేము ఈ కమిటీలు వేస్తాము. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ నా సహోదరులారా అర్థం చేసుకోండి. మన సమస్యల నుంచి మనం ముందుకు రావాలంటే మీ వంతుగా మాతో పాటు ఒక అడుగు ముందుకు పోయింది అంటున్నాం. మీకు సహాయం అడగడానికి మేము రాలేదు. మనం 100 మంది 1000 మంది 1,00,000 మంది అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, రాజకీయ నాయకులు కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ దిగి ముందుకు వస్తాయి మన దగ్గరికి. మనం పోరాడేది ఒక్కదాని కోసమే, మన సమస్యలు, మన బాధలు, మన హక్కులు. ఈ మూడింటికి తప్పనించి మనం దేని గురించి కూడా పోట్లాడట్లేదు. మాకు కావాల్సింది కేవలం మా బాధలు, మా కష్టాలు, మా హక్కులు. ఈ మూడే మా డిమాండ్లు. ఈ డిమాండ్లు తీసుకునే ఈరోజు గర్జనతో ఆదోనికి వచ్చాము. మళ్ళీ మేము వస్తాం ఆదోనికి. మళ్ళీ కమిటీ నిర్ణయించే రోజు దయచేసి మేము ఇచ్చిన పాంప్లెట్లలో కూడా నెంబర్లు ఉన్నాయి. మీ సోదరులు ఎవరన్నా కానీ మాతో పాటు చేయి కలపాలనుకుంటే, ఈ కమిటీలో మీరు కూడా పాల్గొనాలనుకుంటే మీరు కూడా మాకు ఫోన్ చేయండి. ఈ కమిటీలో మిమ్మల్ని కూడా తీసుకుంటాము. అదేవిధంగా ఇది ఈరోజు కలిసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక బ్యాంకును చూశాను నేను, కోఆపరేటివ్ సొసైటీ. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను నేను. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేస్తూ ఉండే సర్వీస్ ఏమి, వడ్డీ లేని రుణం ప్రతిరోజు ఇస్తున్నారు, ప్రతిరోజు కలెక్షన్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు. ఆ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దిస్ కోఆపరేటివ్ పీపుల్. ఎందుకంటే ఆదోని పట్టణంలో ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే రోజు వడ్డీ కోసం ఇచ్చే వాళ్ళు బకాసులు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ డబ్బులు కట్టకపోతే ఇంట్లో సామాన్లు ఎత్తుకుపోతున్నారు, మహిళల పరంగా చాలా నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అలాంటి స్థితిలో ఈరోజు ఆదోనిలో చాలా సంతోషపడ్డాను నేను. ఆ బ్యాంకును విజిట్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కూడా చాలా మంచి సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. అలాంటి సర్వీస్లు ఇంకా కావాలనుకుంటే మనం అందరం ఏకం కావాలా. మన ఆస్తుల్ని, మన హక్కుల్ని మనం కాపాడుకుంటే తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతామనేది నా నినాదము. అదేవిధంగా మీకు ఇంకొక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. దయచేసి మీరు ఈరోజు ఈ మీటింగ్ యొక్క ముఖ్య సందేశం ఏమనేది మీ ఆదోని ప్రజలకి తెలియజేయండి. ఈ ఆదోనిలో 70% ముస్లింలు ఉన్నారు. 70% ముస్లింలు ఉన్నారు. దీన్ని సెకండ్ బొంబాయి అంటారు. నేను చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నవాడిని, ఆదోని అంటే సెకండ్ బొంబాయి. కానీ ఈరోజు ఇంతమంది మన ముస్లింలు ఉండి సెకండ్ బొంబాయిగా ఉండి రాజకీయాల్లో కూడా మన ముస్లింలు ఎక్కడ ముందు అడుగేసినట్టు నాకు అనిపించట్లేదు. అంటే రాజకీయాల్లో అంటే మన ముస్లిం వాళ్ళు రాలేకపోతున్నారా, లేకపోతే పైన ఉండే రాజకీయ పార్టీలు వీళ్ళని ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అనేది కూడా ఒక సందేహంగా మిగిలిపోయింది నాకు. అది కాకుండా ఈ చిన్నది కాకుండా మన పెద్ద రకంగా ఆలోచించినా కానీ మీలో ప్రతి ఒక్కరూ మీ పక్కన ఉండే ఒక పేదవాళ్ళకి మీరు సహాయం చేయండి. ఆ పేదవాళ్ళకి సహాయం చేసినందువల్ల మన సోదరులకు, మన బిడ్డలకు మనం అభివృద్ధి చేసినట్టు అవుతాం. ఇదే విధంగా మీ అందరూ ఒకటే, నేను లాస్ట్గా ఎందుకంటే సమయం చాలా ఎక్కువైపోయింది, మాతో పాటు వచ్చిన ప్రతి మిత్రులు కూడా మీకు కొన్ని సందేహాలు వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు పంచుకోవాలి కాబట్టి లాస్ట్గా ఒకటే నేను చివరిగా మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. దయచేసి మన ముస్లిం సోదరులారా, మనము ఒక నవాబులుగా పెరిగినాము, నవాబులుగా ఉన్నాము.
నవాబులుగానే చచ్చిపోతాము. ఆ నవాబిజం మనకు కావాలంటే ఇలాంటివే మనం ఒక అడుగు ముందుకేసి మన అందరము కలిసి మనకన్నా పేదరికంలో ఉండే ప్రజలకి మనం సహాయం చేయాలంటే మనం పోరాటం చేయాలా. మన పోరాటం అంటే ఏదో కత్తులు పట్టుకుని యుద్ధానికి పోవడం లేదు. మన పోరాటం, మన వాణి, మన వాయిస్ పైన ఉండే రాజకీయానికి వినపడాలా. ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమాలు మేము చేస్తున్నాము. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యక్రమాల్లో మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ.